Господи, помогни и на болката да оди во темна гора. Таму има ладна вода, таму има ладни сенки, таму е многу убаво. Таму нека оди болката, не во леунката. Помогни им, Господи. Помина огон не се изгоре, помина вода не се удави. Ке му мине на овој народ. Ке му мине и ке помине. Со Божија волја ќе му мине. Оставам се во Твои раце, Господи. Зошто велите дека сте бакнувале земјата по која сум газала? Знаете, господин европеец, сета верба е срасната во мајката земјици, единствената надеж е љубовта. Синој, ке убивте Галеб, туша полна со живот и љубов. И мене ме фатија маките за сите оние изгонети за нашата држава. Да се убие Галеб или македонец. Тоа е безбожништво. Да, нас не убивале и грци, и арнаути, и срби, крвави им се рацете, крвава е светата земјица од нив. Но овде не се работи за Галеб, за птици, тука се работи за живот, за љубов. И сега вие ми покувате. Што луѓе сте древни? Жедни за грабеж, срам за цивилизацијата. Ни задавате некакви рокови и задачи, а заборавате дека нашиот цар пред повеќе од 2500 господови лета сакаше да создаде еден свет на равноправност. Знаете што? Повеќе не е важно што ни припаѓа. Важно е да ја понесеш светлина и љубов. Посадете си уште малку љубов во вашето срце. Ако сигурно ще има место за... Јас сум македонка. Не сум повеќе Галеб за отстав. Никој да не почнува со јадењево додека не си ги измие рацеве. Да се разбереме. Јас ги оземам. Чекај, брат. Значи, додека не си измие рацете, нема јадење. Најпрви ќе поручаат, ќе повечераат дечињата. И после ќе си легнат, ќе заспијат. Така ли е? Така е, амин. Така. Значи, ајде сега... Сега, чекај. Домаќинот ќе седни тука. Ајде, стани ги домаќин. Домаќинот на десната страна. По него, значи, ќе се редат мажите. Жените од левата страна. Ето, од тука натаму, жените. Ајде сега домаќинот да стани, да се прекрсти и да каже, ајрлија работа. Ајде, ајрлија работа.
Така, ajde сега, Zlaten Gospodi, da ni dadeš zdravlje, da ni dadeš krste, da ni dadeš berike, stvarno, so ugavo, so zdravje, da si prečekame žetva, da si prečekame vršitba, lebo da si go prečekame, grojze, lozje da si, da se obereme, vino da si napravime, Mađu da si napravime. Amen, komšija, čekaj, Sveti Tome da si go ispratime, da dočekame Đurđov den, Mitrov den da dočekame. Sveti Spas da dočekame, spasime, Gospodi. Ajde sega neka stane Mađo da se prekrsti do 3 pati. Ajde. I ka, amin. Ajde sega ženite, prvo naj starata žena. Ajde naj starata. Taka sakame Makedoncijeve, ave da se ima red pre sebe, ave red da se ima red. Please take it. 1, 2, 3. Please. Ne je ovde! Ne je ovde! Ne se sohpađa. Tuka pišuva дека je prazen prostor, a ima luge, narod, civilizacija, grobovi, pametnici riknuvaat kataden i nekakva makedonska vojska koja čeka posledna bitka. Ladies and gentlemen, meine Dame i meine Herzen, natjecatelji, natjecateljke, guten Abend, narode moj. Ve nema u evropejski od katastar. Ne ste zapišani. Nemate autorskih prava. Ti nesi ti, vije neste vije, ti nesi ti, toj ne je toj. Nemate nikakvih prava vrst sebe si. Empty space, do you understand me? But, aj si gledam slavi, narod, civilizacija, gradbi. O, jedan izbirački podlistok, more, kraj nema. Enciklopedija Britanika, volku luđa nema, ko tatkovinčeva jesti glasa, da ne zakasa druzite papir da glasa. Something is rotten of the state of catastrophe. Hamlet. Nešto je trulovo katastarstvo doduvlo, kako da saka da vi izbriše nekoja nevidljiva temna sila. Ovoj narod, these people, I see, Macedonians, thank you Jesus, slava ti Hristuse, tuka ste, nacucureni, bojeno ranče, i vezat dobrenčinja podušite, but I must work very hard, me isprati vodeničar od Mavli, da vi zemam merka pred bitkata. Pa sem, so kakva merka merite, so takva će vi se merit, the rest is silence. Come. Braća, ne davajte da ne merat, pa ne merele, ne premerele. Abe, do koga be braća ke ne montirat, be, do koga ke ne kreirat, be, do koga ke ne sečat, be, braća. Abe, ne davajte, be, braća, ne davajte, be! Duša! Moš duša da izmeriš? Ne mojš! Duša ne se meri! Haj meri je dušava! A Ilija neka nije jadenjev! Вот insać rozbitvenatan hevan što da se pravi sovac Makedonci među neboto i zemlja. Do you understand me? Today is to be or not to be for you. Da li ste se zamerili na notar? Imate li dokumenti? Imate li posjeduvan list? Gde zapištali go izbiračkog podlistok potripati zaterna partijata na vlast? Bulgarski pasport i deka se namira. Vince! Raginče! Go krkavte narode moj. Moj od narod gine od neznajanja. Nemate dokumenti, ve prebrišale, ve poništile. Empty spice, Armageddon! Vince! Raginče! Nice to meet you. Armageddon, the last battle between God and Satan. Keep away from me, Satan. Последната битка меѓу Господ и Сатаната. Ве пребришале, ве калемеле со други, склавонае, латински збор за роб. Ajčin, brajčin, onako ti majčin, on the table. Istorijsko internetsko. Vince! Raginče! Macedonija, po porazot na makedonski car Persej, od
od Emili Pavle i римски, od Žini римски, od Otad i odavde Rim, konzul Lucifer, bega od Makedonije Satan, podelena na 4 sklавини. И поделбата се уште трае. О, мај Маседонија! О, мај Маседонија! Сепарете Маседонија! God help to Macedonia people! О, мај Маседонија! Има уште 2-3 дела за да биде цела! О, мај Маседонија! А вие пиете ракивче и винце, шо финовие бе, шо убовие, да има и венева, опа иха, чудесија Божја од овој распад народ. Сидели сме тука. А зрли сме! Тоа е, хајде да го повикаме де до Боже, да ни дојде на вечера. Ајде, златни Господи, ајде, златна Богородица и Света Петка, сите на помош. Ајде, помагајте да ни даде Господ здравје, среќа, къска, берике, се да ни даде Господ. А на душманите, раце да им се исушат, нозе да им се исушат, очи да им се исушат, се да им се исушат. Добро, Господе, немој така како што ние викаме, ти си ја знаеш работава, нели? Ајде, спаси ви, Ајде, ке дава берикет, нека тече, нека извири, нека не запие. Така бе, доматине! Доматине! Добри гости ти! Доматине! Добри гости ти! Доматине ти Long live the Makedonija! Long live the Macedonia! Во Македонија немој да пееш, немој да играш, немој да свириш, ќе те надпеат, надиграат и надсвират. Но немој ни да се кандидираш, оти ќе те надгласа. Еј го дотера умот тоа Европата, еј! Тие европејците се мутанти, пирати, конфекционери на лажни истории, дегенерици, мртов деструктивен дух, Сатанас European, you understand me? А и овие вашиве се, еј, роди ме мајко со късмет, пушти ме по река на до Солунско поле. О-хо-хо! My Macedonian, listen to me. I am here да ми земам мерка, не испрати водениша од мамли. Опа! Не е лошо. Опа! Не е лошо да му наместите некој мъжко женско на воденичар од мамли, да се омрси LGBT, Джоамити, Содома и Гомора од Стари Нов Завет. Long live the Macedonian! Еј, брат, абе ти изгледа не си од тука, нели? Јас сум од европејскиот катастар. Е, па твоја пари на твоја тежина. Дојдов да ме измерам пред битката. А нашите велат 3 пати мерили, еднаш сечи. И еднако крк. Има ли некој нормален овде? Што Од бе цел ден нормален? пиете вино и ракија и викате опа! Кој бе нормален, ненормален? Што бе обществен, државен, ваков, онаков, ајчин, крајчин, мајчин? Кој си ти бе? Ме виде мене овде и гра без месо. Лична карта имаш? Има. И што? И што имам лична карта? Ти ке ме вериш, ако те допата тоа, джамалариве со стапоите в газ, ке си го видиш твојот мамли. Мамли, help me, I'm drunk, emergency calling! Окей. Слушај, Европа, капут, фештензи, капут Европа. Слушај, паталец, не гаталец. Оти, знаеш што, ај прави си по патот, мамо. Оти, со нервите сум при крај. Ако ти акна мерда! Што е, бе? Растуре се, бе! Политика ли бистрите, бе? Да. Од опозиција да не сте? Што правите, бе, тук? Ништо бе си вечера. Си вечера, да? Тајна вечера, тајен соби. Конспирација? Не, само си чекаме ние. Што чекате, бе? Се раздели. Денят е слепот. Мене ми е темно. Ако ти е темно, да ми ги даеш личните документи, да те
заведам. И за вас два живеят. Бога, Мойша, Бога. Дионис, син на Зевс и Семела, роден пред нашата ера, роден олимпийски. Олим. Разтръгнат от македонската жена, телото му го налгя тиха, дребно македонска. Древно. Ножица на среката. Урината во пепел. Урната. Ти ке ми кажеш дали е урната или урината. Читам јас тука, бе! Поставена од Филип II. Знам. Оно и дечкото од другата страна на камен има спомен. Забавате ли со мене? Не. Мислите цајка глуп, не на ми текне, така? Не. Вици со полицијата се прави така ли? Не бе, не. Така ли бе? Не бе, не. Така ли бе? Не. Не бави тоа народот, не бави тоа државата. И бе сака, бе, држава сака. Од утре абориджините се пишите. Охридскиот и оне Бржинскиот ги застарија нов договор требаме. Абориджински договор. Узнави требаме и пендрак за да слушате мамето ваше. Спиеш ли бе ти? Не спиеме, кој спие? Слушаш ли? Слушаме, слушаме. Шо ме гледаш? А не те гледам. Шо ме гледаш бе котела шаре рака? Спиеме. Гледаш и си викаш шо му е на овој. И да ме прашаш без да ти кажам. Шо ми е? Се понаша како опозиција, како невладен сектор да се се казвате. Ако сакате уштеднеш, уштеднеш. Не уштеднеш. Еве бе! Сакаш ти да ме удриш? Ајде да удри бе, казни бе бе! Казни бе бе! Казни бе бе! Казни бе бе! Може, може. Не искаш да ме казниш. Не искаш да ме казниш, сам да се казва, ке си пишам казна. Тие мене на курс ми испратија, работа ми дадо, јас вака сум. Еве се. Се сум чист. И пред вас, ама и пред влада. Ајде да се напиеме, ајде за здраве. За традиција и за политика надвор бе! Сите надвор бе! Чисти се одовде бе! Чисти се! Чисти се! Морам да направим важен разговор! Чисти се! Чисти се побргу бе! Побргу бе! Излегу бе! Немаш мака коше. Ало? Шеф, извини, вака во незгодно време што те барам, ама... Ке може да скинеме? Мој? Сам се пише. За преднават бе, шеф. Шеф, ова нема никош да ти го заборам, шеф. Вече должник ке ти бидам, шеф. Пак не живи. Одна се не гломе само во своја држава да те која тоа. Силни се нема. Наместо со љубениот в постела, јас по планините. Но некој мора да ја брани татковината. Иде силна војска. Војнот умира на оплака. Главата ја носи на раме, а душата ја носи ли душата?
Јас сум Румена Војвода. А вие кои сте? Кои сте? Што сте? Каде одите? Каде ве водат? Што е, чекате да дојде некој нов Гоце Делчев и да ве ослободи? Не. Никој нема да ве ослободи освен вие самите. Дедо ми велеше, кога има пошто, нема зошто. Ајде со здравје. Одам да ја бранам татковината. А вие? Представата која што ја проследевме сега пред малку ми остави многу силен впечаток. Ги ослика нашите дневно-политички случувања на еден начин, низ кој што на разбирлив начин, низ кој што ние се најдовме себе си во целата таа представа. Фактички сето оно што ни се случува во секојдневието, успеавме да го видиме на малата сцена. Во моментот додека глумците игра, можевме да ги видиме сите оние случувања кои што секојдневно не обкружуваат и се случуваат околу нас. Општ впечаток, јас како лаик од оваа област, може да кажам дека ми остави многу силен впечаток, значи една представа која што е сосем разбирлива за обичниот гледач и на крајот на самата представа излеговме со некои прашања кои што си ги поставуваме самите на себе, барајќи одговор, меѓутоа тој одговор секој различно ќе го протолкува и ќе го најде на самиот крај од одговарањето на сето тоа. Кога ќе се спомне скрб и утеха, нешто во мене разбудува многу дамнешни, романтичарски, многу емотивни работи, од првата представа Раскрилување, па преку Ќелавата пејачка, преку сите оние гостувања кај нашите во Албанија, кај нашите во Бугарија, кај нашите во Хрватска. Затоа што сум дел од скрб и утеха и тоа е дел од мене, сите овие 20 и неколку години. Кога пред неколку месеци тихо ми се јави, ми рече Слободанка, имаме пари, имаме проект, ќе сакаш ли да работиш со нас? Не се размислував ни момент. Реков да. Мислев дека само ќе играм во представата и после ми вика да, ќе сакаш да ја режираш? И во истиот момент кога на актер ќе му кажете ќе сакаш ли да режираш, се вика чекај, па јас можам само да аранжирам. И кога го земав текстот што тихо ми го понуди, ми требаше, морам да признам, доста време. Најголемиот дел од припремите одеше на припремата и драматуршката разработка на неговите монолошки парчиња кои се инаку многу јаки и можат сами за себе да бидат представа, сами за себе стојат. И начинот на кој што ќе се направи поделата. Затоа што кога ќе спомнете скрб и утеха, мала продукција, тоа значи малку пари, многу љубов, многу емоции и многу кратко време за работа. Значи екипата што ќе одберете мора да биде одговорна, мора бргу да се снаоѓа, значи на секакви места да може да игра представа, да не биде навикната на само да работи во институционален театар, туку едноставно да е подложна на тоа да сака да експериментира и да се надоградува. И мојот избор беа овие актери, видовте, Жаре, Фаик, Роберт, Мими, повеќето со кои веќе сум работела страшно тихо, тие веќе се ветерани. И мислам дека направивме одлична представа, без разлика што вечерва прв пат публика ја виде, публиката реагираше одлично, јас сум многу задоволна од тоа што го сработивме и се надевам дека представата ќе има долг живот, долг тек и дека ќе имаме над 100 изведби и дека секако вид на публика ќе може да ја види и да ужива во неа.